This is the radius, this is the ulna. The first is the radius. ওই জায়গাটায় একটা ওইখানটায় রাখা যাবে না, টুল আছে ওখানে? নেই, এটা টুল নিয়ে, ওই তো আছে, হ্যাঁ দিয়ে করা যাবে, না হলে তোমাদের ওই ওখান থেকে দেখালে লেকচার ক্লাস হয়ে যাচ্ছে। এইদিকে ঘোরো। সো ইট ইজ দ্য রেডিয়াস। আমার মুখ দেখার দরকার নেই, এটার দিকে তাকাবে। সরি, আমি কি বললাম বোকার মতো। ইট ইজ দ্য রেডিয়াস। রেডিয়াস ইজ এ লং বোন। একজন একজন করে বলো। হোয়াইট, একজন, এ কি স্কুলের মতো গান। ইট ইজ এ লং বোন, নাম্বার 1 পয়েন্ট। কে বলবে? তুমি বলো। হোয়াইট ইজ এ লং বোন, একটা পয়েন্ট বলবে। তুমি বলো, ইউ। কমন জিনিসটা আগে বলো। shaft and 2 ends। বসো। ফার্স্ট কথাটা কে বলবে? ইটস ইউর লেম্যান। লেন্থ গ্রেটার দ্যান ব্রেথ। তারপরে ইট হ্যাজ গট এ shaft and 2 ends. One is upper, one is lower. Which one is upper, which one is lower? Still I don't know. I will now know. Come on. It has got a upper end and a lower end. And in between there is a shaft. এরপরে বাকি পয়েন্টস আর আমি যাচ্ছি না। ওয়েট বিয়ার করে, ডিপলি প্লেসড, অল আর কারেক্ট অ্যান্ড নট গুড। সো ফ্রম দিস ডেফিনেশন অফ দ্য জেনারেল অ্যানাটমি I know it is a long bone. As a long bone, it has got a shaft and 2 ends, upper end, lower end. এরপর নেক্সট it is the side determination. আগে কি বলেছি? if there is a side determination, কি কি জানতে হয়? ভেরি গুড। anterior posterior known by মানে हम कैसे हम जानते हैं, কিরম ভাবে আমরা বলছি? anterior posterior known by। তারপরে superior inferior known by 1 point, 2 points। lastly lateral medial known by। তাহলে anterior medial known by। if you বোন কেননি এখনো কেউ? এই তো কিনেছো, দেখো। if you feel this bone, one is a sharp border, and I will say it is the surface, this is the border. So this is the border and this is the surface, right? One surface, you look, it is a flat or slightly concave if you feel the bone. Plus there is another point. So I still now I have not given you the hints, but I will call it granted that it is the lower end. On the lower end, one surface is look flat, and another surface there is a small elevation we call tubercle. We call it small elevation tubercle, and name of this in the middle, we call it dorsal tubercle or Lister tubercle. The scientist or doctor who first named this tubercle, according to his name, Lister tubercle or dorsal tubercle. So this tubercle is present on the posterior side. So we look for the lower end and we see a tubercle, we put it in our side, this means in posterior side. So this is the anterior side. So anterior posterior known by, anterior surface is a flat and posterior surface, in the lower part there is a tubercle Lister tubercle. So we cannot put the bone in this fashion, then it will be anterior, as if bone is mine. So I put it in posterior. Then
The upper, lower known by, superior, inferior known by. Very easy. Superior, there is a rounded, deep-shaped head. We call it head. So head should be always up, not this. So I put it this, anterior, posterior this, and laterally and medially known by. Lateral border is convex, and also laterally, the most important point, in the lower part এখন জেনে গেছি, we know the lower part, this dilated or broad part, the lower part, and this is round, it is upper part. So in the lower part there is a beak of a bird, beak-like projection, styloid process. ওইদিকে তাকাও, beak-like projection, we call it styloid process. So styloid process looks laterally and it will tell the side. So it looks on the right side, so it is a right-sided bone. তোমার বোনটা এবার তুমি নিজে ডিটারমিন করো, বলো আমাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়াও, বলো এটা কোন সাইডের বোন, অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র নোন বাই, করো। পস্টেরিয়রলি কি আছে? হ্যাঁ, পস্টেরিয়রলি রাউন্ড, মেইনলি আমরা কি দেখে দিচ্ছি, ব্লিস্টার টিউবারকুল or dorsal tubercle, plated dorsally or posteriorly. আচ্ছা, above, below, হ্যাঁ, styloid process কোন দিকে রয়েছে, রাইট or লেফট? ল্যাটারালি কোন সাইডে রয়েছে? হ্যাঁ, রাইট সাইডে রয়েছে না লেফট সাইডে রয়েছে? রাইট সাইড। তাহলে পুট ইট অন দ্য রাইট হ্যান্ড, যে সাইডের বোন সেই হাতে ধরতে হবে। Which side bone you have to keep on your hand on that side. So it is a right humerus. তোমারটা বলো, দাঁড়িয়ে বলো, সবাইকে দেখাও যেন পড়াচ্ছ তুমি, as if you are a teacher. So এখন now you are mature, now you can tell superior and inferior. First, round shaped head and lower broad lower part, anterior, posterior. হ্যাঁ, put it in posteriorly, then styloid process laterally on which side? তাহলে your bone is left side. Very easy. তাহলে examiner এবার বলছে you take up the bone. What is it? You take your time, don't hurry. So it is a right radius. Anatomical, তারপরে শেষ হল, anatomical position is very easy. Just put it in the straight. Clavicle কিন্তু in male slightly oblique, in female more or less horizontal. যাকে ছেড়ে দাও, more or less horizontally ধরতে হয়। পরের বনে আসবো, but humerus is not like that. Humerus এর হেডটা upwards, forwards and slightly medially এরকম। আচ্ছা, so it is the right, sir, anatomical position this, so it is a right radius. Clear? Next description, তারপর কি পড়বো? General features, তারপরে muscle attachment, ligament attachment, etc. তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা, এইবারে একটা একটা করে জেনারেল ফিচার্স, আপার এন্ড and lower end and sat, এতটা হচ্ছে upper end. This is the upper end. Then shaft, lower end is not seen. তাহলে upper end এ কি কি রয়েছে? head, then there is an constricted neck, then there is an rounded elevation. Small elevation কে tubercle বলি, আরেকটু লার্জার হলে tuberosity বলি। যেমন পাহাড়কে কি বলি? হিল। স্মল হিলকে কি বলি? হিলক। Similarly, small elevation tubercle
to larger elevation rounded, we call tuberosity. So there is a tuberosity. এটা আমি ভুল বলেছিলাম, না ঠিকই বলেছি, রাইট সাইডে। সো দেয়ার ইজ এন টিউবারোসিটি। এই টিউবারোসিটির একটা নাম দেব, নাম দিতেই হবে, উই হ্যাভ টু গিভ নেম। কার টিউবারোসিটি কোন বোনের? রেডিয়াল। তাহলে বলে দিচ্ছি রেডিয়াল টিউবারোসিটি। তাহলে আপার এন্ডের জেনারেল ফিচার শেষ। এরপরে কি কি লাগে পরে আসবো। নেক্সট লোয়ার এন্ড। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা হচ্ছে লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ডে হচ্ছে এইটুকুনি হচ্ছে লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ডের ফিচার্স খুব ওর একটা অ্যান্টিরিয়ার সারফেস রয়েছে। লুক, when we placed anatomically in anatomical position বলেছি, so it has got a anterior surface and a posterior surface. Posterior surface in between, in the middle part, more or less in the middle part, there is a tubercle. We call it dorsal tubercle, or another name Lister's tubercle. दूसरा नेम है Lister's tubercle. एक चीज, तारपरे in between Lister tubercle there is a certain depression we call grooves, and laterally there is a beak-like projection we call styloid process, and there is an inferior surface. When anatomically, not in this fashion, here it looks anteriorly, but I have already told you every surface, every border will consider relate with anatomical position, but anatomical position, this is the inferior surface. So if I hold in this fashion, it is inferior surface, not the anterior surface. So there is an inferior surface. So anterior surface, posterior surface, lateral surface, medial surface and a inferior surface. Lower end e kintu অনেকটা ব্যাপার আছে। anterior surface concave, তুমি বোন থাকলে বুঝতে পারবে। posterior surface there is a tubercle, lateral surface, medial surface, inferior surface, and in lateral surface there is a projection called radial styloid process, and there is a styloid process in the ulna also. So radial styloid process, right? এরপরে একটু কঠিন, সেটা হচ্ছে shaft. এবার বোন না থাকলে অসুবিধা হবে। ও আরেকটা আছে, এইবারে কাছে না গেলে বুঝতে পারবে না, ওখানে ভালো বোঝা আছে। In the medial surface there is an, when there is an this type of surface we call it notch. We call it notch. There is a notch. There is a notch. We call it, it articulates. Articulates মানে কি? Joins. It joins with ulna. তাহলে নচটার কি নাম দেব? ulnar notch. এখানে কিন্তু এটা রেডিয়াল নচ বলবো না, কারণ whenever it joins with another bone, any surface, any notch, any surface when joins with another bone, নামটা ওই বোনে দেই। আর সিম্পলি একটা সারফেস রয়েছে, then name is that bone. It is radial tuberosity, কারণ it doesn't articulate with any other bone. But here it is an ulnar notch. কেন? It articulates with ulna. তাহলে এটার নাম হচ্ছে ulnar notch, রাইট? গেল, এইটা একটা শিখলাম। রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস বারবার বলছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস ইজ লোয়ার দেন দ্য আলনার স্টাইলয়েড প্রসেস। যখন আর্টিকুলেট করে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস slightly lower. Now feel it in your own hand. This is the radial styloid process. This is the ulnar styloid process. Which one is lower? Radial. ভালো করে দেখো, radial feel করতে পারবে একদম। Radial styloid process. এই যে ফিলিং করছো, it is known as the surface anatomy. It is the surface anatomy. You feel the deeper structure on the surface. So it is a
Example of surface anatomy. And the inferior surface, if you look very, there is a two flat surface divided by a ridge. যদি inferior surface টা দেখো, inferior surface, you will look, there are two flat surface divided by a ridge. কেন? পরে আসবো, আর্টিকুলেট যখন আসবো। এবার বলছি কেন। লোয়ার ডাউন, radius, lower end inferior surface, this is the inferior surface, it articulates with the small carpal bones. It is the skeleton of hand. Skeleton of hand has got a bones, small bones. Example of small bones আমি বলেছিলাম, carpal bones, some cuboid, some trapezoid shaped. There are bones, scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. There are 8 bones are there. And lower, ভালো করে শোনো এবারে, lower end of the radius, lower surface of the radius articulates with, এবার নিজে বলো কোন কোন বোনের সাথে articulate করছে, scaphoid and lunate. তার জন্যই দুটো ফ্ল্যাট সারফেস রয়েছে, যেটা ল্যাটারালি রয়েছে articulates with the scaphoid, যেটা medially surface রয়েছে articulates with the lunate. তাহলে এটা ল্যাটারাল সাইড। আচ্ছা, ল্যাটারাল সাইডের ক্ষেত্রে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম আরেকটা নাম আছে ফোরামের ক্ষেত্রে, কি বলি ল্যাটারাল সাইডকে? That is another name of the lateral and medial side in case of a forearm only or this hand. কি সাইড বলবো? Radial side, because radius bone is there. So it is the lateral side or radial side. It is the medial side or ulnar side. It is the medial side or ulnar side. তাহলে এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? স্ক্যাফয়েড। এটা সেপারেটেড বাই এ স্লাইটলি রিজ, রুটু জায়গা। তাহলে বুঝে শিখে গেলাম একটা আর্টিকুলেশন টু ফর্ম রিস্ট জয়েন্ট, পার্ট অফ রিস্ট জয়েন্ট। আরেকটা এখানে বলে দিই, আবার বলবো, এই যে যাতে ভুলে না যাও, এবারে আলনার পড়ানো হয়নি, আলনার সারফেস কার সাথে আর্টিকুলেট করে? বাকি বোন দুটো, তাই তো? ট্রাইকোয়াট্রাম এন্ড পিসিফর্ম? নো, ডাইরেক্টলি নয়, ইনডাইরেক্টলি। এইখানে একটা কার্টিলেজ থাকে, ভালো করে বলো, আবার রিপিট করব, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানটায় লোয়ার সারফেস অফ দ্য আলনা আর এই বোনের মাঝখানে একটা প্লেট অফ ট্রায়াঙ্গুলার কার্টিলেজ থাকে, ট্রায়াঙ্গেল শেপেড কার্টিলেজ থাকে, which separates ulna to directly contact with this triquetrum and pisiform, so that we call lower surface of the ulna not directly contributing to form the wrist joint, but radius directly attaches to the bone, so we call it radius directly contribute to the formation of wrist joint, এই জয়েন্টটা wrist joint, but not the ulna. ক্লিয়ার হয়েছে কি? এটা যেটা যখন বোনস ডাইরেক্টলি কন্টিনিউয়াস করবে, এখানের ক্ষেত্রে বলছি ডাইরেক্টলি কন্টিনিউয়াস ক্ষেত্রে, এরপরে এক্সেপশন হবে, অনেক কোশ্চেন করবে, এরপরে আসবে যে অনেক জায়গাতে এরকম কার্টিলেজ রয়েছে, কিন্তু আমি বলছি যে ওটাকে আমি I am not taking into consideration this cartilage, but here we must take consideration of this cartilage. এখন জেনে নাও, কারণ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট রয়েছে ডিউ টু ডিফারেন্স, বাট স্টিল at MBBS level you know the wrist joint, the formation of wrist joint, there are two ends, and at one end is the forearm bones, another end is this carpal bones. In the formation of the wrist joint, radius directly comes in contact with
these two bones to form the wrist joint. But as the ulna not directly come in contact, separated by a cartilage, we call that lower end of ulna does not contribute to form the wrist joint directly. Indirectly through cartilage, via cartilage. এটা মনে রাখে কেমন? কেন? ফাংশনাল অ্যানাটমি অফ জয়েন্ট তোমরা যখন হায়ারে যাবে, অর্থোপেডিক্স করবে, তখন এগুলি কাজে লাগবে। এখনো এতটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে স্যাফট। ইচ্ছে করেই করছি যাতে, এবারে স্যাফট যেটা হচ্ছে, স্যাফট হ্যাজ গট এ 3 সারফেস 3 বর্ডার। আলনাও হ্যাজ গট এ 3 সারফেস এন্ড 3 বর্ডার। কি কি সারফেস বর্ডার রয়েছে? 3 সারফেস এন্ড 3 বর্ডার্স। কি কি সারফেস? আগে বর্ডার গুলি শেখো, তাহলে আর না। ফার্স্ট বর্ডার রয়েছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, ওইখানে ভালো দেখতে পাবে না। অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, posterior border and a medial border. Medial border everyone can identify. It is very sharp, like a knife edge. Very sharp. It is যেখানে sharp border দেখবো, and looking medially. এখন আমরা lateral medial we know. Lateral medial we know. So medially there is a sharp border. Medially there is a sharp border. সবাই দেখতে পাচ্ছো? Medially there is a sharp border. We call it medial border, or rather we call it interosseous border. জেনে নাও, inter মানে কি? In between. Intra within, ভেতরে। Inter মানে হচ্ছে, these are inter. As there is a membrane binds the ulna and radius together, there is a membrane which ছবি দেখাবো, binds ulna and together. This border and this membrane is called interosseous membrane. Why it is called interosseous? Because it binds two bones. Osseo means bone. Latin ossea means bone. As this membrane binds two bones, we call it interosseous border, a membrane. And this interosseous membrane is attached here. So this border we call interosseous border or medial border. এবারে আমি interosseous border দেখে ফেলেছি। এরপরে আমি এরম ভাবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরতে হবে, নাহলে পারবে না। অলওয়েজ ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এরম করব, এরম দেখব। এই যে আমি ওপর থেকে দেখছি। But anteriorly you look, there is an border. এই রেডিয়াল টিউবারোসিটির অ্যান্টেরিয়র সাইড থেকে শুরু হচ্ছে, এই দেখো নামছে, চেঞ্জ অফ ডাইরেকশন হচ্ছে, তার মানে এখানে একটা বর্ডার আছে। গিয়ে এই স্টাইলয়েড প্রসেসের দিকে চলে গেছে। ইট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এর জন্যই বলছি বোন লাগবে এবারে, না হলে কিন্তু নিজের হাতে না করলে ভুল হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ টু পারচেজ ইউর বোন, বিকজ ইট জাস্ট স্টার্টস, দেয়ার আর সো মেনি বোনস। এই যে তোমাদের পাশে কারো বোন নেই, তাহলে দেখো, এই যে এই রেডিয়াল টিউবারোসিটি অ্যান্টেরিয়রলি ধরো, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরো, আমার দিকে তাকিও না, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরো, নিজেই পারবে। এই যে বর্ডার মানে কি? যেখানে ডাইরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, ইজিলি ইউ ক্যান সি। দেখো হাতে লাগছে এই জায়গাটা, অন্য জায়গাটা ফ্ল্যাট, এই জায়গাটা একটা লাগছে। There is something hitting on change in direction. This is the border. So this is the anterior border. Similarly, এই border ভালো করে চিনবে, posteriorly there is another border. হ্যাঁ হ্যাঁ, this is the posterior border. কালকে খুব অসুবিধা হবে বোন না থাকলে আলনাতে। এইটা তাও ব্রড বোন, ইজিলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে কি কি বর্ডার হলো? অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম, এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এই মিডিয়াল বর্ডার, এই পস্টেরিয়র বর্ডার, এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এই মিডিয়াল আর ইন্টারোসিয়াস বর্ডার, এই পস্টেরিয়র বর্ডার, এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এই মিডিয়াল বর্ডার, এই পস্টেরিয়র বর্ডার।
সারফেস তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারে যে ফ্ল্যাট সারফেস রয়েছে, ফ্ল্যাট স্লাইটলি কনকেভ অ্যান্টিরিয়র সারফেস। এবার অ্যান্টিরিয়র আর পস্টেরিয়র বর্ডারের মধ্যে যেটা রয়েছে ল্যাটারাল সারফেস, আর পস্টেরিয়র আর ইন্টারঅসিয়াসের মধ্যে যেটা রয়েছে পস্টেরিয়র সারফেস। ইজি। তাহলে আমাদের মোটামুটি জেনারেল ফিচার্স হয়ে গেল। আচ্ছা, আরেকটা বলার আছে, ভুলে গেছি, এইখানেই হচ্ছে বলতে, এটা দেখে মনে পড়লো। এবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম, খুব ভালো করে যাদের বোনস আছে বা এখানে দেখো অ্যান্টিরিয়র বর্ডার এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, নট ডাইরেক্টলি এরকম নেমেছে, ইট স্লাইটলি গোজ ল্যাটারালি, অবলিকলি। দেখতে পাচ্ছ কি? The part of the anterior border in the upper part we call anterior oblique line. So anterior oblique line is a part of the anterior border, superior aspect. এই দেখো anterior border এটা, it is also anterior border, it is also anterior border. The superiorly it is oblique, then become a straight one. So anterior part as it is oblique মানে কি বাঁকা কাত, so we call it anterior oblique line. Similarly posterior border also slightly oblique, so we call it posterior oblique line. So part of the anterior and posterior border is slightly oblique. ছবি দেখো এখন। So we call it anterior oblique line of the anterior border and posterior oblique line of the posterior border. অত কথা বলি না, anterior oblique line, posterior oblique line. এই হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন, দেখো, which connects the two bones together. এবার একটা জিনিস দেখো, pronation supination I have given you idea on the lecture class. It and I have already told you which bone is lateral or medial in the forearm, radius or ulna. Which bone is radial? Which bone is lateral? Radius. Which bone is medial? Ulna. কিন্তু সব সময় কিন্তু সত্যি নয়। যখন in anatomical position it is true. Lateral, total lateral from upper end to lower end. Radius is always lateral. Ulna is always medial. But in pronation, lower end of radius crosses over the ulna and become medial. Not whole, ulnar ওপরটা radial radial or lateral, কিন্তু lower part যখন pronation করছি it becomes medial. কিন্তু always we tell what, always we judge in anatomical position. So anatomical position, radius is radial, lateral, so radius is a lateral bone. But remember সব সময় থাকে না, lower end become medial. আমরা যখন এরম করছি এখানে কিন্তু রেডিয়াস এসে গেছে, দেখো রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস, আলনা কিন্তু এদিকে চলে গেছে, আলনা ফিক্সডই থাকে, আলনা মুভ করে। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এখানে হাত দাও সবাই অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে, এরপর ঘোরাও, দেখো রেডিয়াসের লোয়ার আলনা স্টাইলয়েড প্রসেস ঘুরে, রেডিয়াল স্টাইলয়েড প্রসেস ঘুরে যাচ্ছে, এটা খেয়াল রাখবে। যদি ওরালে কোশ্চেন করে যে কোন বোন ল্যাটারাল, যে রেডিয়াস কি মিডিয়াল হতে পারে না? ইয়েস স্যার, ইন প্রোনেশন লোয়ার পার্ট মেবি মিডিয়াল, মেবি নয়, ইজ মিডিয়াল। এই যে ট্রু ডিসেকশনে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন এরকম লাগবে, ইন ক্যাডাভার ওটাও ছিল স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, এত সুন্দর, কিন্তু যখন ডিসেকশন করবে কিছুই মিলবে না, এরকম। আচ্ছা, এরপরে আমরা নেক্সট যাব দেরি আর্টিকুলেশন। আর্টিকুলেশন মানে কি? জয়েন্ট ফর্মেশন। রেডিয়াস বোনটা কি কি জয়েন্ট ফর্ম করে? অনেকগুলি জয়েন্ট ফর্ম করে। রেডিয়াস ফর্ম এলবো জয়েন্ট, জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায় এই বোন দিয়ে কি কি জয়েন্ট ফর্মেশন হয়। রেডিয়াস ফর্ম, এটা কি বলেছিলাম?
ক্যাপিটুলাম, এই লেগে গেল, এই আমি ধরে নিচ্ছি এটা এই সাইডেরই, এই ক্যাপিটুলামের সাথে রেডিয়াস করছে, হ্যাঁ এটা অন্য এসে গেছে দেখেনি, এটা গেল, তাহলে ক্যাপিটুলামের সাথে আপার এন্ড অফ দ্য হেড articulates to form part of the elbow joint, part of the elbow joint, part টোটালে আলনাও আসবে, কেমন? আচ্ছা, পার্ট অফ দ্য এলবো জয়েন্ট। আর কি করছে এই হেড, এইটাকে বলছে আপার সারফেস, এইটা পেরিফেরাল রিম, আংটি, and it articulates with this notch, এই নচটার কি নাম দেব, কি নাম দেব? আলনাতে রয়েছে রেডিয়াল নচ। কেন? it articulates with radius, though it is a part of the ulna, but as it articulates with the part of the radius, we call it radial notch. So here it articulates with the ulna. এইবারে ভালো করে শোনো, এই যে রেডিয়াস এন্ড আলনা is articulation in forming three types, three articulations. There are one, two, three articulations are there which binds radius and ulna together, not single. 1, 2, 3 in anatomical position: superior radioulnar joint, medial radioulnar joint, and inferior radioulnar joint. So radius and ulna articulates with each other by three joints. One in anatomical position is above superior, here we call superior radioulnar joint. Another articulation is by this interosseous membrane which binds the radius and ulna together. ছবি দেখিয়েছি, it is a joint. অবাক লাগলেও মনে হবে এই আবার কি এতটা বড়, yes, এই যে if it is the interosseous membrane, ধরো এই যে এটা interosseous membrane, কেমন? এটা হচ্ছে interosseous membrane which binds attach one of the interosseous border of the radius, one is the interosseous border of the ulna. এটা হচ্ছে interosseous membrane. So whole this is also a joint. এটাকে বলি মিডল রেডিওয়ালনার জয়েন্ট। আবার লোয়ার সাইডে এইখানের ক্ষেত্রে এটাকে কি বলেছি? হেড অফ রেডিয়াস। আলনা কিন্তু উল্টো, আলনার হেড কিন্তু নিচে, এইটা হচ্ছে হেড অফ আলনা অন লোয়ার সাইড। এই হেড অফ দ্য আলনা আর্টিকুলেটস উইথ দ্য রেডিয়াল আলনার নচ অফ দ্য রেডিয়াস। এবার লিখে নাও শুধু, সুপিরিয়র রেডিওয়ালনার জয়েন্ট, পিভট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। তোমাদের নেক্সট আমি পড়া হয়তো এই শুক্রবারে ক্লাস আছে তোমাদের সাইনোভিয়াল জয়েন্টের। পিভট টাইপ হচ্ছে, পিভট এইরকম করে ঘোরে জিনিসটা, পড়বে তোমরা। ইনফিরিয়র রেডিওয়ালনার জয়েন্ট, পিভট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। And middle radioulnar joint is a fibrous joint. কি ফাইব্রাস, কি রেডিওয়ালনার, এই থার্সডে ফ্রাইডেতে জেনে যাবে। থার্সডেতে হয়তো না না, ও তোমাদের হয়ে গেছে না জয়েন্ট? হ্যাঁ হয়ে গেছে তো, আমি তো আবার বলছি কি। তাহলে পিভট জানো তো, এই যে রিং অ্যান্ড পেক্স যে ঘোরে সেটা কি বলে? পিভট। কোন অনেক সময় রিং ঘোরে, এটা ফিক্স থাকে, কোন সময় এইটা রিং ফিক্স থাকে, এইটা ঘোরে। তাহলে এই টাইপ অফ জয়েন্ট গুলি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আর্টিকুলেশন হয়ে গেল। নেক্সট কিছু ছবি,
আচ্ছা, এরপরে যাওয়ার আগে মানে নেক্সট স্টেপে we have got some introductory idea of the dissection, otherwise you cannot understand. Ligament means, I have already told you, rubber band like substance. There is a ligament. ভালো করে দেখো এগুলি, এটা কি নচ? রেডিয়াল নচ। এইখানে আর্টিকুলেশন করছে। It should be bind. It is a synovial joint, একটা ক্যাপসুল আছে, discontinuous with the joint, and there is a ligament, a fibrous is there. Which forms the ring of this pivot joint. বেশি ছোট করে ফেলেছি, কেটে ফেলেছি, একটু বড় রাখলে ভালো ছিল না। দেখেছো একটা লিগামেন্ট হেডকে সার্কেল করে বাইন্ড করে রেখেছে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ? হেডটা যদি সরিয়ে দিই তাহলে এটা টু এন্ড কোথায় লেগেছে? আলনা, রেডিয়াল নচে। তাহলে টু এন্ডস অফ দ্য আলনা, এখানটায় রেডিয়াল নচ আছে, এটা কালকে আলনায় লাগবে, বাট এটা এখানেও লাগবে। দ্য রেডিয়াস ইজ এনসার্কেলড বাই এ লিগামেন্ট, গ্রিন কালার, তাকে অ্যানিউল মানে হচ্ছে এরকম সার্কেল, তাকে বলি অ্যানিউলার লিগামেন্ট। ইট অ্যাক্টস এজ এ আলনার নচ and this annular ligament acts as a ring of this pivot joint, আর হেডটা হচ্ছে পিভো, যেখানে এটা ঘুরছে। তাহলে এটাকে কি বলছে? অ্যানুলার লিগামেন্ট। ঠিক তার নিচে আরেকটা ছোট মেমব্রেন আছে যেটাও বাইন্ড করছে অ্যানুলার লিগামেন্টের তলে রেডিয়াস আর আলনাকে, এখানে এরম ভাবে, তাকে বলা হয় কোয়াড্রেট লিগামেন্ট। এগুলি মুখস্থ করে নিতে হবে, বুঝুক না বোঝো। কিছু কিছু জিনিস না বুঝেও পড়েও এমডি পাস করে গেছে, সেও দেখেছি আমি, কিন্তু মুখস্থ মানে ক্র্যামিং ইজ সো বিউটিফুল, কেউ ধরতে পারেনি। এই যে কোয়াড্রেট লিগামেন্ট, এটা একটা সেকশন দিয়ে দেখা। অ্যানুলার লিগামেন্ট দেখো সার্কেল, অত ডিটেলস না জানলেও হবে। অ্যানুলার লিগামেন্ট আবার দেখাচ্ছি, and there is an cord also, a thick band is also attached to the lower end of the radial tuberosity to the lower end of the coronal process of the ulna, কালকে আসবো। এইটাকে বলা হয় অবলিক কর্ড। তাহলে আমরা তিনটে লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট, আমরা এখন what I am describing upper end. Upper end general features I have already described. It has got a repeat korchi, I am again, head, neck and tuberosity. The name of the tuberosity is the radial tuberosity. Then special features. Special features se bolar age amra ligament ta bole di. There is a ligament which encircles the radius but not directly attaching to the radius. It actually attached to the ulna, radial notch of the ulna, take boli annular ligament. And there is a small band of ligament attaches from the lower end of upper end of the ulna to the just below the in the neck region of the radius, we call it quadrate ligament. And there is another band of ligament, fibrous cord, cord মানে কি সুতো, সুতোর মতো একটা টাফ লিগামেন্ট রয়েছে আপার এন্ড অফ দ্য কোরোনাল প্রসেস অফ দ্য আলনা থেকে জাস্ট বিলো রেডিয়াল টিউবারোসিটি, ইট ইজ দ্য রেডিয়াল টিউবারোসিটি, তাকে বলা হয় অবলিক কর্ড। এই তিনটে আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে। এরপরে মাসল আছে,
আরে এরপরে একটুখানি দাঁ দিলে কিছু বুঝতে পারবে না, তার জন্য এছাড়াও আরেকবার রিপিট করে নাও, ভালো করে দেখো ছবিগুলি। অ্যানুলার লিগামেন্ট, কোয়াড্রেট লিগামেন্ট, অবলিক কর্ড, এই হচ্ছে রেডিয়াল টিউবারোসিটি। অবলিক কর্ড, annular ligament, but annular ligament is not attached to any part of the radius. It just covers it, encircle it. And also a ligament attaching from the upper end of the radius below the annular ligament, known as the quadrate ligament. তাহলে এটা হচ্ছে superior radioulnar joint, middle radioulnar joint, এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র রেডিওআলনার জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে রিস্ট জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট এর উপরে মিডি। তাহলে কি কি জয়েন্ট করছে, এরপরে হচ্ছে মাসল। একটু আইডিয়া না হলে বুঝতে পারবে না। ইফ উই ডিসেক্ট মাসল, কাট দ্য স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, ডিপ ফাসা, ইট ইজ দ্য ডিপ ফাসা। We see so many muscles in the forearm. Some of the muscles are attached to the radius, maximum not in anterior aspect. There are muscles, flexor carpi radialis, palmaris longus. যদি এরম করো, এই দুটো দেখবে প্রমিনেন্ট মাসল হয়েছে, যেটা ল্যাটারালি রয়েছে ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস, আর মিড লাইনে যেটা রয়েছে পামারিস লঙ্গাস মাসল। এরপরে আরেকটা কি, এই হচ্ছে মাসল রেডিশ। এরপরে দেখো, দিস বিকাম আলটিমেটলি কর্ড লাইক, উই কল ইট টেন্ডনস, উই কল ইট টেন্ডনস। সো ইট ইজ দ্য ফ্লেশি বেলি অর মাস্কুলার বেলি। এই মাসলটাই আবার, এখানে মাসল ফাইবার আর কিছু নেই, বিকাম এ কানেকটিভ টিস্যু টাফ মেমব্রেন, উই কল ইট টেন্ডনস। তাহলে আমরা যেখানে ফিল করছি, আমরা কিন্তু মাসল ফিল করছি না। টেন্ডন অফ ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস এন্ড পালমারিস লঙ্গাস। মনে হচ্ছে বাপরে বাপ, এত মাসল কি সব হয়ে যাবে, কিচ্ছু মানে কোনো চিন্তা করবে না। একদম ল্যাটারালি রয়েছে এক্সটেনসর কার্পি আলনারিস, ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস, এইসব মাসল গুলি ফোরামে রয়েছে। এই দেখো, এবার ডিপ ফাসা রিমুভ করেছে, ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস, পামারিস লঙ্গাস, তারপরে এটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ মাসল ব্রেকিও রেডিয়ালিস, একদম ল্যাটারাল সাইডে রেডিয়াসে লাগবে। এই যে মাসলটা, বালটা, টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য হিউমারাস, লোয়ার এন্ড অফ দ্য হিউমারাস, ল্যাটারাল বর্ডার। এই ব্রেকিও রেডিয়ালিস মাসল goes and ultimately inserted here in the radius, lateral surface. So this is the brachioradialis muscle. এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে অবলিকলি, ইট ডাজন্ট গো টু দ্য রিস্ট জয়েন্ট, দেখো অবলিক, এটার নাম হচ্ছে প্রোনেটার টিরিস, লাগবে আমার। ছোট্ট মাসল, খুব ছোট নয়, মিডিল টার্ম। এই এটা কিন্তু এখানে শেষ হয়নি, ইট ডাজন্ট এন্ড হিয়ার। তাহলে আমরা দেখতে, উই ক্যানট সি এখানটায়, it doesn't end here. This muscle, এই মাসলটা, we call it pronator teres muscle. Which muscle? Name of the muscle? Pronator teres. আচ্ছা বলো তো দেখি, কেন এটার নাম pronator teres? pronator কেন? প্রোনেশন করতে সাহায্য করে, it helps in pronation. তাহলে মাসেলের নাম কিন্তু এইভাবেও হয়, নানাভাবে হচ্ছে, there are different ways to name the muscle. brachioradialis নামটা কিন্তু তার ফাংশনে আসেনি। brachium means arm, radials means radial, so it takes origin from the arm bone humerus and takes inserted in the radius, so the name is brachioradialis. But here is pronator teres name according to its function, as it causes pronation. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন? Why we cannot see? আমরা বলছি তো মাসলটা এইখানে শেষ হয়েছে, because it is covered by this brachioradialis muscle.
বুঝতে পারছো? বাট দ্য মাসল এন্ডস হেয়ার। আসবো আমি। তারপরে আরো ডিসেক্ট করেছি, ফ্লেক্সার কার্পি রেডিয়ালিস কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের ডিসেকশন স্টার্ট হয়ে যাবে, এখন লাগবে। ফ্লেক্সার কার্পি রেডিয়ালিস কেটেছি, আই হ্যাভ কাট ইট ডাউন অ্যান্ড রিমুভ। পরে একটা মাসল দেখতে পারবো, বিগ মাসল, palmaris longus কেটে নিয়েছি, সরি, আই হ্যাভ সেপারেটেড ইট আউট সো দ্যাট উই গো মোর ডিপার। ডিপার মানে কি? ভেতরে ঢুকছি। উই ভেরি গুড বিগ মাসল, এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো। কেমন? এই মাসলটার নাম হচ্ছে, যেটা ফিঙ্গার মুভমেন্ট করতে সাহায্য করছে, অলসো ফ্লেকশন অফ দ্য রিস্ট জয়েন্ট, তাকে আমরা বলি ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস। নামের কারণ বলো। ফ্লেক্সার মানে কি? ফ্লেকশন অফ ফিঙ্গার অ্যান্ড ফ্লেকশন অফ রিস্ট। এটাকে কি বলি? ফ্লেকশন। এটাকে কি? ফ্লেকশন। As it causes flexion, we call flexure. Digitorum মানে কি? Digits. Very good. বুঝিয়ে দেবো তোমাদের ফাইনালে। তো ফ্লেকশন অফ ডিজিট করে digitorum, superficialis because it lies superficially. তার মানে you know there is another muscle, same name but deep. So we call it flexure digitorum superficialis. Look one thing. Flexure digitorum has got an origin here, insertion in the fingers. Lower attachment is in the fingers. Look, origin টা একটা arch shape, মধ্যখানে গ্যাপ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? So flexure digitorum solely takes origin from the lower end of humerus and also mainly from the ulna, and in between there is a gap. Through this the vessels and nerve goes deeper. Medial nerve, brachial artery. Anterior, so not brachial artery, sorry, it divides into a radial and ulnar artery. Ulnar artery then goes in this fashion. So this is the flexure digitorum superficialis. So flexure ভালো, এটা কিন্তু এটার সাথে রিলেটেড নয়, আমি জাস্ট আইডিয়া গিভিং, যে নেক্সট ক্লাস থেকে তোমাদের ডিসেকশন হবে তখন এই আইডিয়াগুলি লাগবে। হ্যাজ গট এ অরিজিন, one origin from above humerus, one origin from below, from ulna. সুতরাং there may be more than one origin of a muscle, two sides, three sides, etc. দুটো জায়গা থেকে, তিনটে জায়গা থেকে, दो জায়গা से, तीन জায়গা से origin हो सकता है। इंसर्शन भी ऐसे हो सकता है, कभी from it may inserted one side, maybe two side, three side, etc. তাহলে এটা হয়ে গেল। এরপরে এটাকে কাটলাম, তারপরে আরেকটা বিগ মাসল দেখলাম মাঝখানে, ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম ডিপার। ডিপার মাসলকে আমরা বলি প্রফান্ডাস। এই মাসলটাও দেখলাম। আর কি দেখলাম? অ্যানাদার মাসল ডিপে রয়েছে, এখানে ভালো দেখতে পাচ্ছি না কেন? why I am not seeing this muscle? Because it is covered by the flexure digitorum superficialis. যেই flexure digitorum superficialis আমরা কেটে রিমুভ করেছি, we see flexure pollicis longus, flexure digitorum profundus, etc. Right? তাহলে আইডিয়া হচ্ছে মাসল সম্বন্ধে। এরপরে ব্যাক সাইডের মাসল সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দিই, লাগবে। ব্যাক সাইডে না, এটা হ্যাঁ, এখানে যেমন ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস রয়েছে, সিমিলারলি এই ফিঙ্গার্সকে, ডিজিটসকে এক্সটেনশন করতে দেয়ার ইজ a big muscle is there, but there is a no superficial and deep muscle. সুতরাং এক্সটেনসর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস বলবো না, এক্সটেনসর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস বলবো না, there is one muscle of, so we call it extensor digitorum. Stop. No superficialis, no profundus. Flexor কিন্তু flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. ক্লিয়ার? এইখানে একটা মাসল শিখলাম, কোথায় রয়েছে? posterior side, back side এ, which causes extension of the digit. আরো আছে extension digit, শুধু এটা নয়, there are so many muscles. Extensor digitorum. Similarly, there is another muscle which goes mainly to the
index finger, we call it extensor indicis, right? এছাড়াও রয়েছে এই থাম্বের, there is another name of thumb known as the pollux, Latin pollux না গ্রিক, যাই হোক একটা হবে। এই থাম্ব ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিঙ্গার ইন হিউম্যান বিং। কারো এই ক্ষমতা নেই যেটা আমাদের রয়েছে, থাম্বের মুভমেন্ট এত বিউটিফুল, এপস করে বাট নট সো ফাইন। সো নেচার অলমাইটি গিভস সো মেনি ইম্পর্টেন্ট muscles to the thumb and also to the digits also. Not only these long muscles, there are small muscles also present in this area, palm, which causes movements of the fingers. Here, so many small muscles are there, lumbricalis, interossei, so that we can do everything movement of the fingers. Long fingers only causing crude movement, flexion, extension. This we call the long tendons. They are crude movements. But for fine movements, there are small muscles present in this hair, etc. Jagge, onek beshi hol. Similarly, thumb has got so many important muscles. Wrist joint also important. So some muscles are given for movement of the wrist joint. আমাদের ফোর আর্মটা হচ্ছে ইউনিক, আমাদের সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি। বাকিদের বেশিরভাগ সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি হচ্ছে মুভমেন্ট, কোয়াড্রুপেড অ্যানিমালস, শুধু এপস মাঙ্কিজের একটু আলাদা, আদারওয়াইজ দে অনলি বিয়ার দ্য ওয়েট। বাট আওয়ার মুভমেন্ট, এইখানে দুটো লং মাসল রয়েছে, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস। অ্যাবডাক্টর মানে কি? দিস ইজ দ্য অ্যাবডাকশন. So it causes, pollicis means thumb. So long tendon, there is a short abductor causing muscles which causes abduction. So that the name is abductor pollicis longus. খুব হেজি লাগছে, সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বারবার বলছি, don't be afraid of by the name. It will be clear within 2 weeks. Everything. যারা বুঝতে পারছে না তারাও নার্ভাস হবে না, everything will be clear. আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এই মাসেলগুলি, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. These are the tendons are there. They are going some thumb to the wrist, thumb to the fingers. And every muscle has got an origin and insertion, means attachment. The attachment guli hoy humerus e hote pare, lower end e, অথবা mainly radius and ulna. And insertion guli hoy mainly hoy এই স্মল বোনস অর ইন মেটাকার্পাল, এই মেনলি ফ্যালাঞ্জেস। তাহলে এইগুলি আমরা শিখলাম। সুতরাং এই আইডিয়া থেকে আমরা এবারে যা বলবো, ইট শুড নট বি লুক লাইক হিব্রু টু মি। এইবারে আমরা যাচ্ছি অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য স্যাপ, টোটাল মাসেল অ্যাটাচমেন্ট বলছি। আপার এন্ডে, আপার এন্ডের একটাই ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এইখানে, কোথায় গেল? এরপরে তোমাদের কাজ হচ্ছে, যাদের বোনস আছে তারা কালার করে নিতে পারো। এইবারে এইখানটায় দেখো, ওদিকটা পরে দেখবে। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, হেডের মধ্যে বলার আছে একটাই শেখা, অনলি থিং টু ফর্ম দ্য হিউমেরো radial joint of the part of the elbow joint, and also it forms the superior কি জয়েন্ট করে? হেডটা, হেড এলবো জয়েন্ট করলো, আর কি করে? নাম বলো। হ্যাঁ, দেখে বলছো কেন? এর মধ্যে ভুলে গেলা এগুলি। ইউ ডোন্ট ইউজ টু মেমোরাইজ ইট, জাস্ট রেডিয়াসের সাথে আলনা, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট। হোয়াট টাইপ অফ জয়েন্ট? পিভট, পিভট। হোয়াট ইজ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ? এইটা একটা শিখলাম। নেক্সট নেক, এটাকে নেক বলা হয়। আর এইটা হচ্ছে রেডিয়াল টিউবারোসিটি। রেডিয়াল টিউবারোসিটি ইজ এ লার্জার,
So it has got an anterior aspect and slightly posterior aspect. In the posterior aspect, there is an insertion of a very beautiful muscles. এই জায়গাটায় ফিগারেও দেখো, এই যে posterior aspect of the radial tuberosity, এটা হচ্ছে anterior side, radial tuberosity এটা হচ্ছে posterior side. anterior দিকে নয়, এই মাসলটা এসে এখানে ইনসার্টেড নিচ্ছে, বাইসেপস, এই যে বাইসেপস, আমাদের biceps muscle gets inserted here in the posterior aspect of the radial tuberosity. আর সামনের দিক দিয়ে টেন্ডনটা আসে। হোয়াট ইজ টেন্ডন আগেই বলেছি, নো fibrous cord, and there is a chance of friction with this hard substance of the bone of the radial tuberosity. So nature give a balloon, a fluid filled balloon there. Balloon to নয়, মানে there is a small balloon like structure there, we call it bursa. Whenever there is a chance of friction, nature gives a balloon like substance, a small balloon like structure containing glistening fluid, we call it bursa. Every joint there is a bursa, and some of the bursa has got clinical importance. For example, here some bursa may be infected, causing swelling there. আসবো, এখানে একটা bursa infected হয়ে যায়, অনবরত যারা পড়াশোনা করে এখানে লেখে, আর তাহলে এখানে একটা বার্সার আছে। কেন I am stressing? If you answer good, then ask him, so what is it? Sir, radial tuberosity. Madam, radial tuberosity. What does inserted here? Sir, biceps, tendon of biceps brachii. Where? Total? No, sir. Posterior aspect. The anterior aspect, what does it? Anterior aspect is open? No, there is an bursa. Bas. এই হবে mode of answering. তাহলে এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে anterior surface. নামগুলি বলে দিয়েছি। anterior surface ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এইটা কি তাহলে রেডিয়াল টিউবারোসিটিতে biceps brachii tendon। আচ্ছা, এইটা অ্যান্টিরিয়র সারফেস না এটা অ্যান্টিরিয়র সারফেস? ভালো করে দেখে বলো, ওপর দিক না তাকিয়ে, ওপর দিক না তাকিয়ে নিচটা দেখে বলো কোনটা পস্টেরিয়র। এই যে, so it is the posterior surface, it is the anterior surface. Anterior surface এর whole more or less whole area except the lower fourth, এবারে আইডিয়া করতে হবে 2/3, 1/3, 1/4 আইডিয়াটা করতে হবে। এবারে দেখো সবাই, এইটা হচ্ছে অরিজিন অফ ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস, দেখিয়েছিলাম ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস। এই যে এই এতটা জায়গায় মাসলটা অ্যাটাচ হয়ে আছে, হয়ে এখান থেকে অরিজিন নিয়ে থামবে গেছে। এই যে আমি এইটা দেখেছি লাল দিয়ে, কেন? অরিজিন জানা বলার জন্য। এক্সেপ্ট এই জায়গাটায় নয়, দেখো সবাই হাতে নিয়ে দেখো, flexor pollicis longus, আগে সব সময় এটা তোমার অ্যান্টিরিয়র লাইন, অ্যান্টিরিয়র, তাহলে এটা এটা সুন্দর আছে, কনকেভ রয়েছে একদম। এই হচ্ছে flexor pollicis longus। ছবিটা দেখো,
সবাই দিয়ে ফেরত দাও, তাড়াতাড়ি ফেরত দাও। এইগুলি তোমাদের মুখস্থ করতে হবে। নেক্সট দিনের কাজ হচ্ছে কালকে সবাই এই ছবিটা এঁকে আনবে, নিজের এক একটা খাতা করবে। প্রথম পাতায় মাসেল অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টিরিয়র সারফেস অফ রেডিয়াস এঁকে নিয়ে আসবে উইথ লেভেলিং, সুন্দরভাবে লেভেল, এরম ভাবে যেরম করেছে দেখেছো লেভেলিং এর এটা হচ্ছে নিয়ম। ওই ওপরের দিকে মারলাম একটা, নিচে মারলাম নয়, সাইডে। দরকার হলে 2 পেপারস নেবে, 2 পেজেস নেবে। প্র্যাকটিক্যাল খাতা কি এমনি একটা সাদা খাতা কিনবে, মাঝে মাঝে আঁকাবো, সবসময় নয়। রেডিয়াস এই ছবিটাকে আনবে, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট। এইটা হচ্ছে আলনার নচ, এই তো আলনার নচ, এইটা রেডিয়াসে আলনার নচ, আর রেডিয়াল নচটা থাকবে আলনাতে। এইটা হ্যাঁ বাইসেস ব্রেকে রেডিয়াল টিউবারোসিটিতে পেছনে। বোনকে কেন পারবে না? তুমি করো, নিজে করো, করো। অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র মধ্যে পস্টেরিয়র পার্টটাই দাও, অনেকটা এরিয়া তো। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে না ধরলে পারবে না। এই বোনটা দাও, দেরি হয়ে যাবে। এই বোনটা দাও, এরপরে কুইক যাব। এটাই পস্টেরিয়র সারফেসের বাইসেপের। এটা কোনটা সারফেস? এটা তো পস্টেরিয়র। এই তো এখানটায়, এইটুকুনি জায়গায় সামনেটা খালি থাকবে। বলো, তুমি নিজে বলো কোথায় নচ দেখে। হ্যাঁ নচ দেখেও করতে পারো, স্টাইলয়েড প্রসেস দেখে করতে পারো, লিস্টার টিউবারকল থেকে করতে পারো। এই বোনসটা দাও তাড়াতাড়ি, নিজে বোনস কেন, না হলে অসুবিধা হবে না। তাহলে অ্যান্টিরিয়র সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট বলে দিলাম কেমন। আচ্ছা, এবার লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস, লোয়ার 1/4, এটা সবাই দূর থেকেই বুঝতে পারবে। লোয়ার 1/4 অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস, হিয়ার দ্য ইনসারশন। যদি ঝামেলায় যাও অ্যাটাচমেন্ট বললেও হবে এখন, নাওএডেজ। ইনসারশন অফ এ muscle which also helps in pronation, is small muscle from ulna to radius. We call it pronator quadratus. Look the green, blue one, lower part. এই দেখো সবাই, pronator quadratus গেল। ওহ, আগে বর্ডার গুলি বলা উচিত ছিল, যাকে। আচ্ছা, এরপরে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার থেকে অ্যান্টিরিয়র অবলিক লাইন, বলেছিলাম এখান থেকে একটা মাসেল বলেছিলাম, ওপরেও নেয় নিচেও নেয়, বিগ মাসেল, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস। আপার হেড টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য হিউমেরাস, and lower head takes origin from the ulna and the radius. রেডিয়াসটা এই নিচে অ্যান্টিরিয়র অবলিক লাইন থেকে, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এইখান থেকে একটা মাসেল নিচ্ছে, আমার এখানেও লাল হয়ে যাবে। এই যে এরম ভাবে মাসেলটা লেগে আছে। ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস রেডিয়াল হেড, আমরা হেড বলি, যেটা হিউমারাস থেকে। ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস হ্যাজ গট এ অরিজিন ফ্রম হিউমারাস, ফ্রম রেডিয়াস, অরিজিন ফ্রম আলনা। তাহলে যেটা হিউমারাল থেকে নেয় আমরা বলি হিউমারাল হেড, হিউমারালের মাথা মাসেলটার। আর এইটাকে বলবো আমরা রেডিয়াল হেড। কোথা থেকে নিচ্ছে? অ্যান্টিরিয়র অবলিক লাইন থেকে। কে নিচ্ছে অরিজিন? ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস, কারেক্ট। ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস নিচ্ছে কি? সুপারফিশিয়ালিস নিচ্ছে, সুপারফিশিয়ালিস নিচ্ছে, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস গেল। এরপরে বেশি আর নেই, রেডিয়াসটা খুবই সহজ বোন।
এরপরে সারফেস কি বলেছিলাম, অ্যান্টিরিয়র ইন্টারঅসিয়াস and posterior border মধ্যে আছে lateral surface। এই আপার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল সারফেস থেকে একটা মাসল নেয় অরিজিন এরম ভাবে, up to posterior between the anterior and posterior oblique line। দেখো সবাই, ল্যাটারাল সারফেস, এই দেখো এটা ল্যাটারাল দিক, আপার পার্ট, ল্যাটারাল সারফেস মানে টোটালটা নয়, আপার পার্ট। supinator, very important muscle causing supination। Supination causing, so it is name is supinator। Biceps also causing supination in the front position। ঠিক নিচে there is a rough area, lateral surface ঠিক নিচে, কোথায় আঁকলাম that, হ্যাঁ, there is a rough area and from there it takes origin আরেকটা pronator muscle, pronator teres insertion। pronator teres এই জায়গাটা থেকে অরিজিন নেয় হিউমারাস থেকে, আর এখানে এসে রেডিয়াসে এসে ইনসার্টেড নেয়। তাহলে এই ল্যাটারাল ল্যাটারাল সারফেসের ঠিক সুপাইনেটরের নিচে দেয়ার ইজ এন রাফ এরিয়া, ওখানে ইনসার্টেড হয় বা অ্যাটাচমেন্ট হয়। যদি অরিজিন ইনসার্শন দেয়ার ইজ এন গুলিয়ে ফেলো, go for term attachment। If he is not sure, sir, pronator teres is attached here, biceps is attached here, you are 100% correct। Examiner cannot force you to say origin insertion, no, nowadays it has been now not in vogue। তাহলে supinator নিচে upper foot, তার ঠিক নিচে of the more or less in the middle part of the bone there is an insertion of the pronator teres। তাহলে দেখছো সুপাইনেশনের মাসল এখানটায় লাগছে, প্রোনেশন মাসল এখানটায় লাগছে, কেমন? বাস হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস, এইটা ল্যাটারাল সারফেসটা আরো ভালো করে দেখা যাচ্ছে, সুপাইনেটার, প্রোনেটার টিরিস। এরপরে হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, এই পস্টেরিয়র সারফেস। পস্টেরিয়র সারফেস খুব সহজ, দুটো মোটে মাসল অরিজিন নেয়, আপার পার্ট থেকে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। দেখো এটা ওপরেরটা হচ্ছে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস আর নিচেরটা হচ্ছে এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। এবার তোমরা দেখো অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস কোন সারফেস? দেখো পস্টিরিয়র সারফেস, লিস্টার্স টিউবারকুল রয়েছে নিচে। এখানে দেখো, ওই সব দেখলে কিন্তু মাথায় থাকবে না, বইতে দেখলে যতক্ষণ না বনে হাত দেবে পারবে না, ওটা দেখে তখন খুঁজে বেড়াবে। বোনসে হাত দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর ফিঙ্গার্স অন দ্য বোনস, আদারওয়াইজ লুকিং ইউ ক্যানট। সব সময় বনে হাত, ইউ হ্যাভ টু গিভ টাচ অন দ্য বোন। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। তাহলে আবার রিপিট করছি, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস, supinator, pronator teres, abductor pollicis longus above, and extensor pollicis brevis. Brevis means small because there is another muscle, extensor pollicis longus. So extensor pollicis brevis, they takes origin from the posterior surface of the radius. Come on. এরপরে প্রায় শেষের পথে,
আচ্ছা, এরপরে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিওরি অ্যাজ ওয়েল এজ প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন, এখন পারবে না, যখন রিস্ট জয়েন্ট পড়বে পারবে, তাও বলে দিচ্ছি। এই যে রিস্ট জয়েন্টের ডর্সাল সারফেস, posterior aspect, এখান দিয়ে সো মেনি টেন্ডনস পাসেস। এই যে এই মাসলগুলি রয়েছে, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস এন্ড ব্রেভিস, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, অ্যাবডাক্টর পলিসিস ব্রেভিস, এই যে সরি অ্যাবডাক্টর পলিসিস ব্রেভিস কেন বলছি, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস, এক্সটেন্সর কার্পি আলনারিস, সমস্ত টেন্ডনস গুলি এখান দিয়ে পাস করে এই জায়গাটায় ঢুকছে, ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড বলি, এটাকে বলি পাম, পামার সারফেস অফ দ্য হ্যান্ড, এই জায়গাটাকে বলি পাম, আর পেছন দিকটাকে বলি আমরা ব্যাক সাইড, উই কল ইট ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড, উই কল ইট ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড। এইখানে সো মেনি স্ট্রাকচার্স পাসিং and there is an, you have to memorize it from lateral to medial or medial to lateral, not in haphazard way. Lister's tubercle you can feel also here in your posterior aspect. এইটা কার টেন্ডন বলো তো, এই যাচ্ছে, এটা কোন সাইড, ফ্লেক্সার সাইড না এক্সটেন্সর সাইড? এক্সটেন্সর সাইড। তাহলে এই টেন্ডন গুলি কি, এক্সটেন্সর ডিজিটোরামের টেন্ডন। এই যে এই টেন্ডন গুলি এরকম ভাবে পাস করছে, দেখে এইটা এখন এই রেডিয়েশন আলনার মধ্যে যে টেন্ডন গুলি পাস করছে তার একটা রুলস আছে, মানে একদম তোমাদের বলতে হবে কোন, এইরকম হয় ল্যাটারাল টু মিডিয়াল বা মিডিয়াল টু ল্যাটারাল বলতে হবে। এগুলি যেরকম এখন তোমরা মনে থাকবে না, কিন্তু এটা জেনে রাখো, মুখস্থ করতে হবে। কখন করবে, ডিসেকশন যখন হবে। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস, এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর কার্পি আলনারিস, এই যে টেন্ডন গুলি কিভাবে যায় সব মনে রাখতে হবে। আমি তোমাদের মাথা ঘোরাচ্ছি না এখনই এটা দিয়ে। এই যে styloid process, এই যে এইভাবে মনে রাখতে হবে, 1.25 সেন্টিমিটার below the ঘাবড়ে যাবে না, এখনই দিচ্ছি না। এই যে ফার্স্ট এটাকে আমরা এইভাবে ল্যাটারাল টু মিডিয়াল একটু বলে নিই, কখন আবার এই যে রেডিয়েশন আলনার বলার ছিল। এই হ্যান্ডটা একজন দাও না, আরেকটা হচ্ছে হ্যান্ডটা দাও, নিয়ে আসো। এটা অবশ্য কালকে বলে, এটা রেডিয়াল সাইড, এই যে থাম্ব মানে হচ্ছে রেডিয়াল সাইড, কিছু এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা মিডিয়াল সাইড বা রেডিয়াল সাইড, আলনার সাইড। এইখান দিয়ে দুটো টেন্ডন গেছে, এরকম ভাবে টেন্ডন গুলি গেছে, একটা গোল একটা বলের কেমন মাথা। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে রেডিয়াস ল্যাটারাল সাইডে, ওটা হচ্ছে আলনা। আমরা এইগুলিকে একটা কম্পার্টমেন্ট করে দিয়েছি, রেডিয়াল থেকে আমরা করি ফার্স্ট কম্পার্টমেন্ট, সেকেন্ড কম্পার্টমেন্ট, থার্ড কম্পার্টমেন্ট, fourth compartment, fifth compartment and sixth compartment. পুলি কেমন? আর এই দেখো, এই যে তোমাদের এটা পুলিটা মনে রাখতে হবে। এখন কঠিন লাগছে কিন্তু খুবই সহজ, দেখবে যখন will go on back of the forearm dissection, pronounced এবং অনেক বেশি মানে ডিরেক্টেড দিল, যার ফলে কি হচ্ছে, যাচ্ছি না। আচ্ছা, এরপরে আমি চলে যাচ্ছি ট্রায়াঙ্গুলেশন হচ্ছে তোমাদের অসিফিকেশন, অ্যাডাল্ট, তাই না? এটা হচ্ছে এই যে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল, তার কারণই হচ্ছে এক্সরে করেছে আমার বা তোমাদের মিডিয়াল ফ্লেঞ্জটা অনেক বেশি পুরো এটা রেডিয়াস আলনা, তোমাদের না, তোমাদের এখনো আছে, ইয়েস তোমাদেরও হবে, বালতি তোলার জন্য। এটা অ্যাডাল্ট নয়, মানে একদম ফুল অ্যাডাল্ট নয়। আচ্ছা, লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস, এটাও লোয়ার, কোনটা লোয়ার এন্ড, এটা না এটা, এটা এটা নয়, মাপা এখান থেকে, মানে এইগুলি হচ্ছে কার্পাল বোনস। একটা জিনিস দেখো, কার্পাল বোনস কটা রয়েছে, 8টা। অ্যাঙ্গুলেশন কটা রয়েছে, 1 2 3 4 5 6 7, আলনা এখনো
8 নম্বর And that আসেনি। humerus, কেন okay? ইম্পর্টেন্ট দেখো, তাহলে পিসিফর্ম এটা হচ্ছে বোনটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে না, carrying প্লাস এই দুটো সেপারেট রয়েছে, তাই কি আউটসাইড কেন ইনসাইডে important? হচ্ছে এটা সুতরাং এইখানটা যার বয়স এইটা তার কত বয়স অ্যাকচুয়ালি জাস্ট 12 বছরের 163 নিচে বা জাস্ট 12 বছর, আর ফিমেলদের কারণ পিসিফর্ম Maybe বোন it- অ্যাপিয়ার করবে 12 বছর, এই যে অ্যাঙ্গেল বুঝতে পেরেছো? প্লাস এটা জড়ো হয়নি, ফিমেলদের যদি এটা পুরো সিঙ্গেল হয়ে যেত, কারণ কার্পাল বোনস কখনো এইরকম টাইপের নেই কোনো বোনস, বেশিরভাগ বোনস এইরকম এক্সরেতে আসবে। পেলভিস থাকে তো পেলভিসের থেকে নেচার পেলভিসের জন্য আরো বেশি এরকম করে দিয়েছে ব্রড পেলভিসের জন্য নেচার এই অ্যাঙ্গেলটাকে আরো মানে এটাকে আরো এইখানে বেশি দেখো। deviated। আরো ছোট এই যে অ্যাঙ্গেলটা বিটুইন দিস ওই হিউমারাস দুটো কার্পাল বোনস, আলনা আর এ তো আলনা কি করে বলছি কোনটা রেডিয়াস, ফিমেলদের রেডিয়াসটা হচ্ছে ব্রড, লোয়ার এন্ডটা ব্রড, আলনা ছোট। অ্যাঙ্গেলটা আরো কমে যাচ্ছে ছেলেদের অ্যাঙ্গেলটা বেশি জাস্ট অ্যাপিয়ার করেছে এপিফাইসিসটা লোয়ার এন্ড, যেটা ক্যারিং এর অ্যাপিয়ার করে গেছে, তাহলে এর বয়স আর এইটাও অ্যাপিয়ার করেছে। টরশন আলনার অ্যাপিয়ার করে Angular ইউজুয়ালি torsion. লোয়ার এন্ড হচ্ছে 4 to 5 ইয়ার্স, অ্যাঙ্গেল অফ হিউম্যান টরশন সুতরাং এর বয়স এই মাসেল গুলো কাজ আর এখানে করছে দুটো করতে করতে appear গামছার করছে। মতন এটাকে তার মানে মিডিয়ালি রোটেট জাস্ট করে অ্যাপিয়ার করেছে, এই যে। এর বয়স হচ্ছে 4 to 5 ইয়ার্স। অ্যাঙ্গেল অফ হিউম্যান টরশন তাহলে এইগুলি দেখো ইম্পর্টেন্ট, আমাদের straight, অসিফিকেশন একটা- জানা একটা সব straight ইম্পর্টেন্ট axis। নয়, আরে তাহলে অ্যাক্সিসটা আমরা ঘুরে বলে যাচ্ছে যাব। এইটা যেখান দিয়ে মাসেলগুলো এজ এখানে- ডিটারমিনেশন এখানে করা যাবে pectoralis major, সেইগুলি হচ্ছে minor ইম্পর্টেন্ট। এখানে এখানে মেজর এরকম করছে কন্টিনিউয়াসলি, তার ফলে এই প্রথমে পরে হচ্ছে সোজা সোজা এটাও ছিল। লোয়ার এন্ড, দেখো এটাও এর যে লোয়ার এটা অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ডায়াফাইসিস, এটার এটা হচ্ছে এপিফাইসিস, মধ্যিখানে এই যে- কার্টিলেজ রয়েছে, দেয়ার ইজ এ কার্টিলেজ projection of the and axis of cartilage upper doesn't and cast lower end shadow on the makes an angle which is called X-ray. angle So it looks like a separated. It is neither a fracture nor a separate bone. It is a part of the radius, but it is diaphysis, it is the প্রথমে epiphysis. কিন্তু সব এক থাকে It is the primary center of ossification. Here it goes the secondary center of ossification. Obviously he is more than 2 years, more than 3 years. হ্যাঁ, এবং আল্লাহরও এপিয়ার করে গেছে। So it is a more than 5 to 6 years. আর এইটা কাউন্ট করলেই আমরা ধরে নেব কত বয়স। তাহলে ossification is very important. সকালে গিয়ে হা 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 হু 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 করছে না, কালকে রেডিয়েশন আল্লাহ একবারে বলবো, সহজই। প্রাইমারি সেন্টার অসিফিকেশন অ্যাপিয়ার করে 8 উইক, অ্যাপারেন্ট করে 4, আচ্ছা কালকে লেকচার ক্লাসে হলে এটা আমার সুবিধা হবে, কারণ রুল অফ অসিফিকেশনটা বললে এটা সোজা থাকে। এটা হয়ে গেছে। এক মনে মিনিট, হচ্ছে না এটা ঘুরে এবারে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এত পড়ালাম, মিডিয়ালি আপওয়ার্ডস কোশ্চেন থিওরিতে আসবে অ্যাপ্লাইড। কারণ মাসেলের জন্য দেয়ার আর টু টাইপস অফ ঘুরিয়েছে। অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি, পেক্টোরালিস one is মেজর pulled আছে, elbow ইরিস মেজর in case of a আছে, child, এইখানে and another insertion is যেখানে আলটিমেটলি যেখানে অ্যাকশনটা খুব কমন পোলিশ ফ্র্যাকচার অর স্মিথ ফ্র্যাকচার, উল্টোটা। পোলিশ ফ্র্যাকচার মানে কি, থাকার পর কোথায় কি আসবে একটা ওইটুকুনি there is a fall from a height এইটুকুনি যথেষ্ট, and এইটুকুনি যথেষ্ট। one try to save from তারপরে fall একটু বাড়াতে চাই, by তোমার বন্ধুরা placing this hand on the ground. কাছাকাছি করবে যে উচ্চ নতুন উপর থেকে কিছু বার বারবার করতে জন্য এরকম চাইছে। করলো, he saved, Nutrient foramen through but the nutrient some artery bones, enters. few bones are fractured. One is already, you know, the clavicle, and another is this, especially in not young children or Nutrient young artery person, কতটা পারে? old age কতটা supply is করে? very common. Outer পড়ে one যাচ্ছে, third, এই ইভেন টেবিলে হাত দিল, there is a Very fracture in the osteal lower end of radius. আর ইনার 2/3 হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। Here, the distal fragment, এই জায়গাটা ডিস্টাল ফ্র্যাগমেন্ট ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। এই বোনটা রেডিয়াস বোন, ছাই ভস্য, এটা আমি প্রক্সিমাল বলছি যেটা জানবে সেটাই। ফ্র্যাকচার হয়েছে, ছাই ভস্য। আর এইখানে ডিস্টাল ফ্র্যাগমেন্ট, এখন যেগুলো হচ্ছে সেগুলো এই বোনটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এইটুকুনি আর মনে রাখো, বাড়ি গিয়ে দেখবে এগুলো লোয়ার এন্ডে, and it has been found the lower end, lower part of the fractured part is going dorsally, so the hand looks like that, like a dinner fork, কাটা চামচের মতো। So it is called the dinner fork deformity. তাহলে কখন হয় indirect violence, not indirect নয়, when fall from the height এই রকম ভায়োলেন্স এ হয়। এবং কি রকম ডিফর্মিটি হয়, ডিনার ফর্ক ডিফর্মিটি। আর যদি এই রকম ভাবে পড়ে তাহলে লোয়ার ফ্র্যাগমেন্ট গো অ্যান্টিরিয়রলি,
we call it Smith's fracture. Last একটা বলে ছেড়ে দিচ্ছি, এই যে dinner fork deformity, Colles fracture. এই যে এক্স-রেতে দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাকচার লাইন ইজ ইরেগুলার। তাহলে তুমি বলবে স্যার এটা তো এপিফাইসিস ডায়াফিসিস হতে পারে। নো, দেখো এই ওপর নিচু হয়ে গেছে, প্লাস লাইন অফ ফ্র্যাকচার ইজ ইরেগুলার, আর ওটা হচ্ছে স্মুথ থাকে। উল্টোটা, স্মিথ ফ্র্যাকচার যখন এরম হবে লোয়ার এন্ডটা সামনে চলে আসবে, ওটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, যেটা জানবে Colles fracture। আরেকটা হচ্ছে নেভার পুল ইন ইউর হোম এনি চাইল্ড ইন দিস ফ্যাশন। কি হয়, কখনো এরম ভাবে কোনো বাচ্চাকে তুলবে না। বাচ্চা কি হয়, এই হেড ইজ ভেরি স্মল, এই যে অ্যানুলার লিগামেন্ট দেখালাম, আমাদের স্লিপ করতে পারবে না। সাপোজ দিস ইজ দ্য অ্যানুলার লিগামেন্ট and head is like that, এই যে it cannot slip, but বাচ্চাদের, but in small children head just epiphysis appear very small and ligament, and this annular ligament is large, so pull বেরিয়ে গেল। We call partial dislocation or subluxation or pulled elbow, কারণ head is small, annular ligament is large, so that if you draw the child in this fashion, the head of the radius comes out, অনেক সময় নিজেও আবার ঢুকে যায়। সুতরাং এই দুটো অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি পড়তে হবে।